Okay, good morning everyone. Last lecture in topic number 15, that is nothing but the polymer. We are already completed different types of the point such as introduction part. Okay, in this introduction part, we are completed what are monomer, what are polymer and what are polymerization. Then we are starting the last lecture, that is nothing but the classification of polymer, and this classification of polymer are also be completed on the source of media, on the basis of different types of the source or origin, then a number of monomers, then आपण खूप सारे असे जर पाहिलं तर खूप सारे पॉइंट्स आहेत त्याच्यामध्ये आपण बघू शकतो. इंटरमोलिक्युलर फोर्सेस असेल, बायोडिग्रेडेबिलिटी असेल, मोड ऑफ पॉलिमरायझेशन असेल, त्याच्यानुसार आपण these polymers are classified into different ways. Okay, then we are starting the last lecture, that is some important polymer, and in this some important polymers we are completed different types of the polymers such as first one polythene. Okay, आता polythene बद्दल आपण काय स्टडी केलेलं आहे की what are polythene, how they are prepared, then polythene is addition polymer or condensation polymer or ring opening polymer, or this addition, this polymer is किंवा polythene is, next point जर बघितलं, this polythene is addition or condensation या फिर straight chain or branch chain. So different points आपल्याला इथं बघायचे आहेत. ओके ओके, म्हणजे लास्ट लेक्चर we are completed some important polymers. First point is polythene. Okay, then completed the second point is nothing but the Teflon. आता what are Teflon? Okay, what is the monomer of Teflon? This Teflon is straight chain or branch chain or network like polymer. This Teflon is addition polymerization, condensation polymerization or ring opening polymerization. This Teflon is homopolymer or heteropolymer. अशा खूप सारे पॉइंट्स आपण ऑलरेडी कंप्लीट केलेले आहे अकॉर्डिंग टू टेफ्लॉन पॉइंट. ओके, then we are completed the next point in the some important polymer, that is nothing but the PVC. आता what is mean by PVC? Polyvinyl chloride, and these are the starting material is phenyl chloride, and this phenyl chloride undergoes polymerization. Okay, in the presence of peroxide always form a PVC, that is polyvinyl chloride, that is high molecular weight compound. Okay, हे ऑलरेडी आपण कंप्लीट केलेलं आहे. तर PVC is, PVC जर म्हटलं इट इज स्ट्रेट चेन कंपाउंड, PVC is homopolymer polymer, PVC is undergoes addition polymerization. असे खूप सारे पॉइंट्स आपण ऑलरेडी स्टडी केले. Then we have completed the same point, that is some important polymers मध्ये polyamide polymer. सर पॉलिअमाइड पॉलिमर मध्ये जर आपण बघितलं तर मला कोण सांगेल हाऊ मेनी एक्झाम्पल्स वी आर स्टडीइंग इन पॉलिअमाइड पॉलिमर्स? व्हिच वन एक्झाम्पल्स वी कॅन स्टडी इन पॉलिअमाइड पॉलिमर? ओके, दोन टाइपचे आपण एक्झाम्पल स्टडी केले पॉलिअमाइड पॉलिमर मध्ये. अमाइड म्हटलं की नायलॉन, नायलॉन लक्षात ठेवायचं तन्वी. अमाइड म्हटलं की नायलॉन, इस्टर म्हटलं की टेरिलिन और डॅक्रॉन. तर अमाइड मध्ये, पॉलिअमाइड मध्ये आपण दोन प्रकारचे स्टडी केले, दॅट इज नथिंग बट द फर्स्ट वन नायलॉन 66 अँड सेकंड वन नायलॉन 6. ओके, आता नायलॉन 66 असेल किंवा नायलॉन 6 असेल, या दोघांच्या मध्ये डिफरन्स काय? बोथ आर पॉलिअमाइड पॉलिमर. ओके, आणि नायलॉन 6 is nothing but the having starting material or the monomer is two types. आता जे दोन टाइपचे कसे ओळखायचे? तर इट इज रायटिंग आहे, त्याचं नेम आहे नायलॉन 66. 66 चा मतलब की पहिल्या जो काय मोनोमर आहे इट कंटेन्स 6 कार्बन एटम देअर स्ट्रक्चर, and second monomer is nothing but the 6 carbon atom in their structure. So during this reason this polymer or high molecular weight compound is called as nylon 6,6, and the second one is nothing but the nylon 6. And in this nylon 6 we are last lecture we are completed nylon 6, only 6 is present, so only one type of monomer, and in this only one type of monomer, only one monomer, so it contain in their structure 6 carbon atom. So during this reason see this polymer is called as nylon 6. आता what is the starting material of nylon 66? कोण सांगेल मला? What is the starting material or what is the monomer of
नायलॉन 6 आपण दोन प्रकारचे बघितले होते. तर पहिल्या प्रकारमध्ये आपण बघितलं होतं नायलॉन 6 मध्ये दोन प्रकार, एक आहे ते म्हणजे ऍडिपिक ऍसिड आणि सेकंड वन आहे ते म्हणजे हेक्सामिथिलीन डायमाइड. फर्स्ट वन ऍडिपिक ऍसिड and second one is the hexamethylene diamide, and these both monomers are combined together, okay, to on heating it undergoes polymerization method, and this polymerization method is nothing but the condensation polymerization method to form high molecular weight compound that is called nylon 6, and this nylon 6 is polyamide polymer. It is heteropolymer. It is nothing but the condensation polymerization process. क्लिअर. जे एवढं पॉईंट तुम्हाला तिथं माहिती असणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट पॉईंट जर आपण बघितला तर आपल्याला एक लक्षात येईल की नायलॉन 6, this nylon 6 is nothing but the also called as polyamide polymer, and this nylon 6, what is the starting material of the nylon 6? What is the starting material? Right, Suraj is correct, Tanvi is correct. Or what is the monomer of nylon 6? Payal is correct. Payal, sorry Payal, these are the wrong answer by Payal. These तू जे सांगितलेले आहे these are the nylon 6. आपल्याला पाहिजे nylon 6 only one type of monomer. Only one type of monomer असेल तर these are nothing but the epsilon caprolactam, and this epsilon caprolactam is the starting material of nylon 6, and this epsilon caprolactam undergoes polymerization on heating at 332 to 343 Kelvin to form a high molecular weight compound that is called nylon 6, and this nylon 6 is addition polymerization or condensation polymerization. It is nothing but the addition polymerization. This nylon, it is nothing but the ring opening polymerization. Addition तर आहेच, मात्र रिंग ओपनिंग मोस्टली त्यातला ऍडिशन कंडेन्शन आणि रिंग ओपनिंग मधला तो रिंग ओपनिंग पॉलिमरेशन आहे, कारण त्याच्यामध्ये एक सायक्लिक स्ट्रक्चर आपल्याला पाहायला मिळतं. दिस आर कॉल्ड रिंग ओपनिंग पॉलिमेरिझेशन. क्लिअर. आणि दिस नायलॉन 6 इज होमोपॉलिमर और हेटेरोपॉलिमर? कोण सांगेल? नायलॉन 6 इज होमोपॉलिमर और हेटेरोपॉलिमर. व्हाट इज मीन बाय होमोपॉलिमर? राइट, Tanvi is correct. It only one repeating unit of monomer. Sakshi is correct. Suraj Patil is correct. Sakshi Sasane is correct. Okay. Then Sakshi is correct by Jayavardhan is also correct. What is mean by nylon 6? And nylon 6 is nothing but the homopolymer, because these are the polymers are obtained from only one repeating unit of only one repeating, that is epsilon capacitor. So these are called as homopolymer. And what is mean by heteropolymer? So this heteropolymer is nothing but the nylon 6 is. It contains, these are the polymers are obtained from, okay, obtained from a repeating two or more repeating units of monomer. So these are called nylon 6. For example, जर आपण बघितलं क्लिअर, जो होमोपॉलिमर, हेटेरोपॉलिमर, ऍडिशन पॉलिमर, कंडेन्सेशन पॉलिमर किंवा आणखीन एक पॉलिमर आपण बघितला होता, दॅट इज रिंग ओपनिंग पॉलिमर. त्यामधला नायलॉन 6 इज कंडेन्सेशन आणि नायलॉन 6 इज रिंग ओपनिंग पॉलिमरेशन. आणि जर तिथं समजा ऑप्शन मध्ये रिंग ओपनिंग नसेल तर दिस आर नथिंग बट द ऍडिशन रिंग ओपनिंग पॉलिमरेशन. असे दोन पॉईंट. ऍडिशनचा पॉईंट असेल ते ऍडिशन इज द करेक्ट आन्सर. जर तुमचा रिंग ओपनिंगचा पॉलिमरेशन असेल तर रिंग ओपनिंग पॉलिमरेशन इज द करेक्ट आन्सर, बट नॉट कंडेन्सेशन पॉलिमरेशन. क्लिअर. नायलॉन 6 इज. मग त्याच्या आपण खूप साऱ्या प्रॉपर्टीज, त्याचे आपण खूप सारे युजेस सुद्धा स्टडी केले. देन वी आर स्टडींग कंप्लीटेड द सम इम्पॉर्टंट पॉलिमर्स मध्ये पॉलिएस्टर पॉलिमर. आता व्हॉट इज मीन बाय पॉलिएस्टर पॉलिमर? तर विच कंटेन ईस्टर लिंकेज. आता मला सांगा, इन केस ऑफ पॉलीअमाइड पॉलिमर which type of linkage are present? Amide linkage or ester linkage? In polyamide polymer, which type of linkage are present? कोण सांगेल मला? कोण आन्सर देईल बा? राइट, सूरज इज करेक्ट. मी नायलॉन 6 मध्ये विचारते बाळांनो, नायलॉन 6 पायल, नायलॉन 6 किंवा नायलॉन मध्ये कोणत्या टाइपचं लिंकेज आहे? ईस्टर लिंकेज और अमाइड लिंकेज? नायलॉन 6 और नायलॉन 6 मध्ये amide linkage or ester linkage? तर these are nothing but the amide linkage. Sakshi is correct. Monica, बा मी polyamide असं वर्ड वापरलाय. So these are the example, that is nylon 6 or nylon 6 is contain amide linkage, आणि या amide linkage are shown as CONH group, that is
peptide linkage, that is amide linkage. Clear? And in Avadut is correct bar. No problem Avadut. This is a correct answer bar Avadut. Then आपण आणखीन एक बघितलं होतं, जर आठवत असेल, ester linkage, that is called as polyester compound. And this polyester compound contain ester linkage between them. For example, terylene. What is the another name of terylene? Is nothing but the dacron. It is called as dacron. The terylene or dacron, it is the polyester polymer because it contain ester linkage between them. आता what is the starting material of polymer? आता फक्त आणखीन एक सांगा, ह्याचे मोनोमर कोण सांगेल? कुणाला आठवतात? डॅक्रॉन असेल किंवा पॉलिएस्टर पॉलिमर मधला टेरिलिन असेल. याचे स्टार्टिंग मटेरियल दोन प्रकारचे आहेत. कोणकोणते? राईट, तन्वी इज करेक्ट. देन जयवर्धन, सूरज, आकाश, साक्षी, तन्वी इज करेक्ट. ओके, करेक्ट बा. मीन्स आपल्याला दोन प्रकारचे मोनोमर यूज केलेले आहे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टेरिलिन और डॅक्रॉन. क्लियर? श्रुती बजाज इज करेक्ट. ओके, सूरज पाटील इज करेक्ट. नो प्रॉब्लेम सूरज पाटील. म्हणजे ह्याच्यामध्ये बघितलं तर या पॉइंट नुसार श्रुती बजाज इज नेक्स्ट आन्सर इज ऑल्सो करेक्ट आन्सर. फर्स्ट आन्सर अँड सेकंड आन्सर बोथ आन्सर्स आर करेक्ट आन्सर. म्हणजे याच्यामध्ये दोन टाइपचे मोनोमर असतात फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टेरिलिन और डॅक्रॉन. इट इज अ पॉलिएस्टर पॉलिमर. इट कंटेन ईस्टर लिंकेज. द हॅव्हिंग स्टार्टिंग मटेरियल मीन्स मोनोमर इज नथिंग बट द फर्स्ट वन इथिलीन ग्लायकॉल and second one is nothing but the terephthalic acid, and those monomers are combined together through a linkage that is called ester linkage, COO. That is called ester linkage. High molecular weight compound or macromolecules are found is nothing but the terylene or tericol. आणि ते टेरिलिन और टेरिकॉटचे आपण प्रॉपर्टीज आणि त्याचे खूप सारे युजेस सुद्धा आपण लास्ट लेक्चर स्टडी केलेले आहेत. म्हणजे इथेपर्यंत आपण बऱ्यापैकी पॉइंट्स क्लिअर झालेले आहेत अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड लेवल, सीईटी लेवल, नीट लेवल आणि जेई लेवल. क्लिअर? ह्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम आहे तर न्यू पॉइंट आपण स्टार्ट करूया. जर कोणाला काय डाऊट असतील तर तुम्ही विचारू शकता बाळांनो. त्याच्यामध्ये पॉलिथिन कंप्लीट झाला, पीव्हीसी कंप्लीट झाला, टेफ्लॉन कंप्लीट झाला, पॉलिअमाइड मध्ये नायलॉन 6 कंप्लीट झाला, नायलॉन 6 कंप्लीट झाला, टेरिलिन और डॅक्रॉन कंप्लीट झाला. श्रावणी नो प्रॉब्लेम ना बा? कुणाला काय डाऊट्स वगैरे असतील तर टेल मी. तन्वी नो प्रॉब्लेम ना? सूरज क्लिअर ना बा? ओके, म्हणजे बऱ्यापैकी मुलांचे मेसेजेस मी बघितलेले. ऑल क्लिअर सर, अंडरस्टूड, असे खूप सारे मेसेजेस मुलांचे येतात. ओके, क्लिअर ना? ओके, अवधूत, जयवर्धन, ओके क्लिअर, ठीक आहे. म्हणजे बऱ्यापैकी मुलांच्या मेसेजेस नुसार आतापर्यंत जेवढा झालेला पार्ट तुमचा क्लिअर झालेला आहे. द न्यू पॉइंट इज नथिंग बट द रबर. आता रबर तर सगळ्यांनाच माहिती. दिस रबर मीन्स काय? इट इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम रबर ट्री. रबर ट्री पासून ऑब्टेन असतो. इट इज मेनली इन द फॉर्म ऑफ कोलायडल सस्पेन्शन. कोलायडल सस्पेन्शन मध्ये असतो. म्हणजे रबर जे फॉर्म केले जातात हे नेचर पासून डायरेक्ट मिळतात, नॅचरल रबर ट्री पासून मिळतात. मात्र हे जे नॅचरल रबर्स आहेत इट इज द दोन याचे काय टाइप्स असतात ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. म्हणजे काही रबर्स हे आता जर रबर मध्ये दोन प्रकार कोणते? फर्स्ट वन इज अ नॅचरल रबर and second one is a synthetic rubber. Natural rubber is mainly obtained from nature, so it is called as natural polymer. And these rubber which are obtained from laboratory or it is made up by man-made or artificial or it is obtained from chemicals. So these rubbers is called as synthetic polymer, that is nothing but the synthetic rubber. ओके, आपल्याला रबर मधले दोन्ही सुद्धा पार्ट स्टडी करायचे. आता रबर म्हटलं तर बघा काही रबर्स आहेत ज्याच्यापासून टायर्स बनवतात. मोठमोठे ऑटोमोबाईल्स इंडस्ट्रीमध्ये खूप साऱ्या 4 व्हीलर्स आहेत, खूप सारे 2 व्हीलर्स आहेत, सायकल्स आहेत. हे सर्वांचे जे काही टायर्स बनले जातात ते रबर आहेत. त्याच्यानंतर काही रबर बँड आपल्याला माहिती आहे, म्हणजे असं इरेझर माहिती आहे. म्हणजे खूप सारे रबरचे प्रकार आहेत. मग काही मॅनमेड आहेत म्हणजे दॅट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल आणि काही नॅचरल रबर्स आहेत. मग हे आपण जरासं बघूया की दोन्ही मधला नेमका डिफरन्स काय आहे. ओके, तर फर्स्ट पॉइंट दॅट इज नथिंग बट द रबर. आणि ह्या रबर मध्ये आपल्याला स्टडी करायचं आहे फर्स्ट व्हॉट इज रबर, देन व्हॉट आर नॅचरल रबर और राइट ए नोट ऑन नॅचरल रबर, and then vulcanization of rubber. What is the mean by vulcanization method? These are the very very important method
for according to state board level, CET, NEET and JEE level also. So during the vulcanization of rubber आपण point study करणार आहोत. आणि what is the preparation of methods of preparation of rubber, that is polyisoprene. So what is the monomer of rubber? Okay, the first point is nothing but the rubber. What is rubber? Rubber is polymer of derivatives of buta 1,3-diene. नेहमी लक्षात ठेवायचं, मग तो सिंथेटिक रबर असेल नाही तर तो नॅचरल रबर असेल. ह्या दोन्ही रबरचा जो काही डेरिव्हेटिव्ह आहे, सुरुवातीचा जो एक युनिट आहे, सिंगल युनिट जर म्हटला, मग तो नॅचरल रबर असेल किंवा सिंथेटिक, मग तो मॅनमेड असेल ना, तो आर्टिफिशियल असेल किंवा तो नेचर पासून डायरेक्ट मिळत असेल. सो नॅचरल पॉलिमर असेल किंवा सिंथेटिक पॉलिमर असेल, त्या दोघांचाही बेसिक युनिट जो असेल दॅट इज नथिंग बट द ब्युटा 1,3-डाइन. मीन्स ब्युटा 1,3-डाइनचं स्ट्रक्चर जर बघितलं तर दिस आर द ब्युटा 1,3. फक्त इथं काय करायचं, हे मी काढून घेणार CS3. These are called buta 1,3-diene. Means butane having double bond, two double bonds, एक फर्स्ट अँड सेकंड मध्ये आणि थर्ड अँड फोर्थ मध्ये. सो these are called buta 1,3-diene is the derivatives of simple natural rubber असेल or synthetic. Okay, second point, on the basis of origin, म्हणजे ते लॅब पासून मिळतात, that is from chemicals, or ते नेचर पासून मिळतात. So during this reason, they on the basis of origin, they are classified into two types. First one, rubber can be classified into two types, natural rubber, and second one, synthetic rubber. आता what do you mean by natural rubber? The natural rubber are mainly obtained from nature. Natural rubber are natural polymer. It is obtained from rubber tree. Okay, in the colloidal suspension form. Okay, मग याच्यावर एक आपल्याला क्वेश्चन आहे, what write a note on natural rubber. Write a note on natural rubber. So these are the very important to according to state board level. ओके, ह्याच्यात क्वेश्चन विचारला तर हा 2 or 3 मार्क्स साठी क्वेश्चन विचारला जातो. आता नॅचरल रबर म्हटलं तर सुरुवातीला तुम्हाला हा क्वेश्चन कंप्लीट करण्यासाठी फर्स्ट रबर म्हणजे काय, इट इज अ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ब्युटा 1,3-डाइन. They are on the basis of origin, they are classified into two types, natural rubber and synthetic rubber. Then we are starting natural rubber. आता ठीक, आता राइट ए नोट ऑन नॅचरल रबर. दे आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर. फर्स्ट तुम्ही पॉइंट लिहू शकता. सेकंड पॉइंट तुम्ही लिहू शकता की दे आर नॅचरल पॉलिमर. हा सेकंड पॉइंट तुम्ही लिहू शकता. इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द रबर ट्री इन द फॉर्म ऑफ कोलायडल सस्पेन्शन. हा सुद्धा पॉइंट याच्यामध्ये मेन्शन करू शकता. देन इट इज द लिनियर पॉलिमर ऑफ आयसोप्रीन. म्हणजे व्हॉट इज द मोनोमर ऑफ रबर. What is the monomer that is starting material of rubber? That is nothing but the isoprene. So what is mean by isoprene? Isoprene, the chemical name of isoprene is, that is an IUPAC name. Isoprene is nothing but the common name, and here isoprene's chemical name, that is IUPAC name, is 2-methyl buta 1,3-diene. आणि त्याचं स्ट्रक्चर आहे इथे बघा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन. ओके, म्हणजे ह्याचं जर मी नंबरिंग केलं, these are the first one. ओके, ह्याचं जर मी नंबर करत गेलो तर these are the first one, these are the second one, these are the third one, and these are the fourth one. म्हणजे 1 2 3 4 बघा, 1 2 3 4 means butane. Having double bond means butane, but two double bonds present in their structure is called diene, means butadiene, and the lowest number 1 3, so it is nothing but the buta 1,3-diene. ब्युटा 1,3-डाइन. आणि त्याच्यामध्ये आणखीन एक वर्ड वापरला त्यांनी 2-मिथाइल. सो सेकंड नंबर हॅविंग अ मिथाइल ग्रुप. इथं आहे बघा, द सेकंड नंबर हॅविंग अ मिथाइल ग्रुप. सो इट इज कॉल्ड एज 2-मिथाइल ब्युटा 1,3-डाइन इज नथिंग बट द isoprene. And isoprene is the chemical name, isoprene is the common name, and the chemical name is 2-methyl buta 1,3-diene. So what is the starting material of natural rubber? What is the monomer of natural rubber? That is called isoprene. Is a very important. Isoprene. And isoprene, the chemical name is buta 2-methyl buta 1,3-diene. It is also be called as kunala, the natural rubber. Natural rubber is also be called, म्हणजे हा जो आपला प्रिपेअर झालेला आहे, ओके, त्याला म्हणतात बघा, मी तर पुन्हा एकदा सांगेन, दिस isoprene undergoes polymerization. पहिल्यांदा हा जो डबल बॉन्ड आहे आणि हा जो डबल बॉन्ड आहे तो ब्रेक होतो. हा डबल बॉन्ड आणि हा डबल बॉन्ड ब्रेक होतो. ओके, ती रिएक्शन पाहिजे असेल तर मी तुम्हाला इथं दाखवतो. बघा याच्यामध्ये काय होतं, इथे मी रिएक्शन दाखवतो व्यवस्थित. आता हा झाला ब्युटा 1,3-डाइन.
ह्याच्यामध्ये हा डबल बॉन्ड आणि हा डबल बॉन्ड ब्रेक होतो आणि जसंच्या तसं लिहायचं. मी काय लिहिलं बघा, इथं लिहिलं CH2. ओके, त्याच्यानंतर 2 कार्बन ऍटम, सिंगल बॉन्ड, सेकंड कार्बन ऍटम आणि परत CH2. म्हणजे मी जसंच्या तसं लिहिलं. त्या CH3 ला इथं CH3 अटॅच आहे आणि इथं H अटॅच आहे. बघा मी काय केलं, ह्या कंपाऊंड मधला डबल बॉन्ड राईट नाही केला, ह्या कंपाऊंड मधला डबल बॉन्ड राईट नाही केला, जसंच्या तसं लिहिलं. म्हणजे कधीही पॉलिमरेशन मेथड मध्ये जे काही स्टार्टिंग मटेरियल असेल, जे काही मोनोमर असेल, त्याच्यातला डबल बॉन्ड ब्रेक करायचा. आपण केलेलं याच्या आधी पॉलिथिन मध्ये केलं, पॉलिव्हिनाइल क्लोराइड मध्ये केलं, त्याच्यानंतर टेफ्लॉन मध्ये केलं, हॅव्हिंग डबल बॉन्ड ब्रेक केले. तसं याच्यामध्ये मी हे डबल बॉन्ड ब्रेक केला, हा डबल बॉन्ड ब्रेक केला आणि जसंच्या तसं. आता याच्यामध्ये जर आपण विचार केला तर आपल्याला एक लक्षात येतं की या कार्बनची व्हॅलन्सी इनकम्प्लीट आहे, मग मी ती कंप्लीट केली. मी काय केलं, कंप्लीट केली. बघा आता ती व्हॅलन्सी कंप्लीट झालेली आहे. या कार्बन ऍटमची व्हॅलन्सी इनकम्प्लीट आहे, मी कंप्लीट केली. क्लिअर, म्हणजे याची कंप्लीट केली, याची कंप्लीट केली. मी इथं ब्रॅकेट केलं. मात्र या कार्बनची व्हॅलन्सी कंप्लीट झाली, या कार्बन झाली, मात्र सेंटर मध्ये कार्बनची व्हॅलन्सी बघा, सेंटर मधल्या कार्बन ऍटमची सेकंड आणि थर्ड ची व्हॅलन्सी इनकम्प्लीट आहे. सो हे कंप्लीट करण्यासाठी इथं आपल्याला डबल बॉन्ड द्यावा लागेल. म्हणजे हा जर तुम्ही डबल बॉन्ड इथं दिला, सो दीज आर कॉल्ड पॉलीआयसोप्रीन. आपण म्हणतो ना PVC, the monomer is phenyl chloride and the new product form that is polymer is polyvinyl chloride. तसं isoprene, polyisoprene, that is nothing but the natural rubber, and this process means isoprene, that is 2-methyl buta-1,3-diene, that is the IUPAC name, undergoes polymerization, always form high molecular weight compound, that is macromolecules, is a polyisoprene. Clear? And these polyisoprene is also be called as natural rubber, and these are also be called as cis 1,4 polyisoprene. This natural rubber is also be called as cis 1,4 polyisoprene. क्लिअर? इथपर्यंतचे पॉइंट तुमचे क्लिअर झाले का? आणखीन काही डाउट्स असतील तर तुम्ही विचारू शकता. इफ एनी डाउट्स देन टेल मी. क्लिअर? पायल अंडरस्टूड? ओके, नो प्रॉब्लेम ना बा पायल? क्लिअर बा? ओके, बऱ्यापैकी मुलांचे. तन्वी क्लिअर ना बा? मिस रबर ओके, श्रुती बजाज, सूरज पाटील नो प्रॉब्लेम ना? ओके, क्लिअर ना बा? ना ठीक आहे. म्हणजे बऱ्यापैकी मुलांचे मेसेजेस मी पाहिलेले आहेत की त्यांचे हे सगळे पॉइंट्स क्लिअर झालेले आहेत. ओम क्लिअर ना बा? ओके, म्हणजे खूप सारे पॉइंट्स आपण क्लिअर झालेले आहेत. ओके, म्हणजे पुन्हा एकदा सांगतो, इट इज व्हेरी इझी. अवधूत ओके, आय नो इट, इट इज व्हेरी इझी. आता जे रबर आहेत, रबर म्हटलं की आपल्याला आठवतात इरेजर, आपल्याला आठवतात रबर बँड, आपल्याला आठवतात टायर्स, म्हणजे 4 व्हीलरचे असतील, 2 व्हीलर टायर्स असतील. हे रबर म्हणजे काय? तर रबर इज द बेसिक युनिट इज नथिंग बट द buta-1,3-diene, आणि दिस buta-1,3-diene हे जे आहे ओरिजिन, तर ह्या ओरिजिन पासून आपल्याला ओरिजिन नुसार, म्हणजे ऑन दी बेसिस ऑफ ओरिजिन दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, नॅचरल अँड सेकंड वन इज नथिंग बट द सिंथेटिक. आणि नॅचरल रबर म्हणजे काय? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचर. आणि सिंथेटिक म्हणजे काय? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल्स और इन लॅबोरेटरी और इट इज मॅन मेड. आता नॅचरल रबर इट इज ऑब्टेन फ्रॉम रबर ट्री, म्हणजे राईट ए नोट ऑन नॅचरल रबर इट इज ऑब्टेन फ्रॉम रबर ट्री इन द फॉर्म ऑफ कोलायडल सस्पेन्शन, लॅटेक्स फॉर्म मध्ये असतो. ओके, द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ नॅचरल रबर इज isoprene. What is mean by isoprene? Isoprene is nothing but the 2-methyl buta-1,3-diene. It undergoes polymerization to form high molecular weight compound that is called polyisoprene, and this polyisoprene is called as rubber also. Clear? And this polyisoprene is also be called cis 1,4 polyisoprene. Clear? And what is the common name? Polyisoprene. And what is the IUPAC name or chemical name? That is nothing but the 2-methyl buta-1,3-diene is the isoprene. क्लिअर? म्हणजे हे सगळे पॉइंट तुम्हाला माहिती असणं गरजेचे आहे. लक्षात आले का? इथपर्यंत पॉइंट क्लिअर ना? ठीक आहे. द नेक्स्ट पॉइंट इज नथिंग बट द वल्कनायझेशन ऑफ रबर. आता व्हॉट इज मीन बाय वल्कनायझेशन ऑफ रबर? ओके, द प्रोसेस बघा, द प्रोसेस ऑफ हिटिंग, द प्रोसेस ऑफ हिटिंग नॅचरल रबर. बघा हा नॅचरल रबर आहे. द प्रोसेस ऑफ हिटिंग नॅचरल रबर विथ सल्फर to increase
the tensile strength, toughness and elasticity of natural rubber is called vulcanization. आता what is mean by vulcanization? क्लिअर बघा, रबरच आहे. कुठला रबर? तर नॅचरल रबर. आता आपण स्टडी करतोय नॅचरल रबर, आपण सिंथेटिक रबर मध्ये नाही, आपण नॅचरल रबर स्टडी करतो. आणि हा जो नॅचरल रबर आहे, हा नॅचरल रबर आर मेनली ऑब्टेन फ्रॉम रबर ट्री इन द फॉर्म ऑफ कोलायडल सस्पेन्शन, लॅटेक्स फॉर्म मध्ये असतो. दिस आर द नॅचरल पॉलिमर. आणि हा जो नॅचरल रबर जर मी हीट केला विथ सल्फर, यस विथ सल्फर, तर ते नॅचरल रबरचे जी काही इलॅस्टिसिटी प्रॉपर्टी असेल, म्हणजे त्याच्या प्रॉपर्टीज काय आहेत नॅचरल रबरच्या? इलॅस्टिसिटी प्रॉपर्टी आहे, ते स्प्रिंग लाईक स्ट्रेच होतं, स्प्रिंग सारखं स्ट्रेच होतं, ओरिजिन, ओके, म्हणजे इलॅस्टिसिटी प्रॉपर्टी दाखवतो रबर. आता आपल्याला माहिती आहे रबर बँड घ्या, रबर बँड आपण जर ओढला तर ओरिजिनल पोझिशन येतो. टायर सुद्धा थोडेसे स्ट्रेच होतात बघा, टू व्हीलर टायर्स असतील, इनर ट्यूब्स असतील सायकलच्या, बायसिकलच्या, इनर ट्यूब्स असतील मोटरसायकलच्या. these are the rubber, they elasticity property, म्हणजे when it is stretched, that is elastomers. आपण स्टडी झालेला आहे. when it stretch it becomes stretches, but it release it gets its original position, so it's called elastomer. But this property is called elasticity, and this natural rubber shows elasticity property. क्लिअर. आणि इलॅस्टिसिटी प्रॉपर्टी मध्ये जर आपण त्याची इलॅस्टिसिटी प्रॉपर्टी असेल, त्याची टेन्साईल स्ट्रेंथ असेल, त्याचा टफनेस पण असेल, तो जर आपल्याला इन्क्रीज केला, कसे? तर तो नॅचरल रबर हीटेड विथ सल्फर टू इन्क्रीज द स्ट्रेचनेस, टू इन्क्रीज टफनेस, टू इन्क्रीज इलॅस्टिसिटी प्रॉपर्टी, ओके, और टू इन्क्रीज हाय टेन्साईल स्ट्रेंथ. सो दिस प्रोसेस कॉल्ड वल्कनायझेशन ऑफ रबर. ओके, आता जर त्या नॅचरल रबर मध्ये मी 20 to 30% जर सल्फर ऍड केला, ओके, म्हणजे नॅचरल रबर म्हणजे 20 to 30% म्हणजे सल्फरचं पर्सेंटेज मी वाढवलं, इट इज बिकम हार्ड इन नेचर. जर रबर बनणार तो हार्ड रबर बनणार. समजा त्याच रबर मध्ये, त्याच नॅचरल रबर मध्ये मी 3 to 10% सल्फर ऍड केला, इट इज लिटल हार्डर, म्हणजे तो जास्त सॉफ्ट पण नसणार आणि जास्त हार्ड पण असणार, इट इज लिटल हार्डर असणार. आणि लास्ट वन, त्याच रबर मध्ये मी 1 to 3% सल्फर ऍड केलं, इट इज बिकम सॉफ्ट अँड स्ट्रेची नेचर असणार. म्हणजे काय की नॅचरल रबर मध्ये आपण जर सल्फर ऍड करत असेल तर त्याचा टेन्साईल स्ट्रेंथ वाढणार, त्याचे स्ट्रेचनेस वाढणार, त्याचा टफनेस वाढणार. मात्र किती पर्सेंटेज फॉर्म मध्ये वाढणार? समजा एखाद्या नॅचरल रबर मध्ये मी कमी प्रमाणात, दॅट इज 1 to 3% जर मी सल्फर ऍड केला, म्हणजे मी कमी प्रमाणात सल्फर ऍड केला, इट इज बिकम इलॅस्टिसिटी प्रॉपर्टी दाखवणार, तो स्ट्रेचनेस पण दाखवणार, ते सॉफ्ट नेचर असणार. ओके, सेकंड समजा मी घेतला, त्याचं 5 to 10% मी ऍड केला, म्हणजे जरासं प्रमाण मी वाढवलं, इट इज मच हार्डर, इट इज मच हार्डर असणार आहे, म्हणजे ते सॉफ्ट नसणार आहे, माझं थोडं हार्ड. आता फॉर एक्झाम्पल जर आपण 1 to 3% आपण जर घेतलं तर त्याच्यामध्ये सॉफ्ट नेचर दाखवणार, स्ट्रेची नेचर दाखवणार. इट इज मेनली युज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ रबर बँड. रबर बँड आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, रबर बँड स्ट्रेच होतो आणि तुमची लगेच तुम्ही काय करू शकता, इझिली सोडू शकता. किंवा वेगवेगळ्या टाईपचे बलून्स असतात बघा, बलून्स सुद्धा स्ट्रेची असतात, म्हणजे ते थोड्याशा प्रमाणात त्या रबर मध्ये सल्फरचं, ओके, आपण काय करणार आहोत, हे करणार आहे. ठीक आहे, लक्षात येतात ना? ओके, तर सेकंड पॉइंट इज नथिंग बट द, जर त्याच्यामध्ये मी पर्सेंटेज वाढवलं सल्फरचं, दॅट इज 5 to 10% जर वाढवलं, ती मच हार्डर होतात, म्हणजे थोडंसं हार्डपणा त्याच्यामध्ये होतो. आणि इट इज मेनली युज्ड फॉर द इनर ट्यूब्स. जर तुम्ही टायर्स मध्ये, बायसिकल असेल किंवा 4 व्हीलर असेल, 2 व्हीलर असेल, त्याच्यामध्ये इनर ट्यूब्स असतात बघा, दे आर हॅव्हिंग अ इलॅस्टिसिटी प्रॉपर्टी असते. मग टायर जे आहेत, टायर सुद्धा मेक करण्यासाठी त्या 5 to 10% सल्फरचा यूज केला जातो. आणि लास्टला मच मोर, दॅट इज 10 to 30% किंवा 20 to 30% जर आपण ऍड करत असेल, ओके, तर आपण याचं सगळ्या प्रकारचे 20 to 30% जर आपण जर बघितलं, तर या 20 to 30% ऍड करणं, याचा अर्थ म्हणजे जितकं सल्फर ऍड करणार तितकं तो मच हार्ड होणार. इट इज मेनली, आता टायर्स मध्ये सुद्धा डिफरन्सेस असतात, तुम्ही जर बघितलं असेल तर 2 व्हीलरची टायर वेगळी असते, तुमच्या बायसिकलची टायर्स वेगळी असते, तुमच्या 4 व्हीलरची टायर्स वेगळी असते, ट्रक्स असतील त्याची टायर्स वेगळी असते, ट्रॅक्टर्स असतील त्याची टायर वेगळी असते. म्हणजे जर तुम्ही बघितलं, थोडासा विचार केला,
तर सायकल पेक्षा मोटरसायकलची टायर थोडीशी हार्ड नेचर असते, मोटरसायकल पेक्षा फोर व्हीलरची टायर थोडी हार्ड नेचर असते, आणि त्या सर्वांच्या मध्ये सगळ्यात जास्त थोडंसं बघितलं तर हार्ड नेचर ट्रॅक्टरची सुद्धा असते. म्हणजे तुम्ही त्याच्यामध्ये ऍडिंग करणारं जे सल्फरचं पर्सेंटेज आहे त्याच्यानुसार ते टायरची स्टफनेस, त्याच्यानंतर टेन्साइल स्ट्रेंथ, स्ट्रेचेस, ह्या सगळ्या गोष्टी इन्क्रीज होत असतात. क्लिअर? व्हॉट इज द वल्कनायझेशन ऑफ रबर? Adding of sulfur into natural rubber to increase stretchness, toughness and tensile state of natural rubber is called vulcanization of rubber. And this vulcanization rubber uses different types, they adding to 1 to 3%, or 5 to 3 to 10%, or 20 to 30%. It's much harder, little harder, and these are the soft ingredients. Clear? What is vulcanization of rubber? क्लिअर झालं बाळांनो? व्हॉट इज वल्कनायझेशन ऑफ रबर? काही प्रॉब्लेम असेल तर विचारू शकता. कुणाला काय डाऊट असेल तर विचारा बाळांनो. पायल, नो प्रॉब्लेम ना? अंडरस्टूड ना? ओके. ओम, सूरज, ठीक आहे. म्हणजे बऱ्यापैकी मुलांचे मेसेजेस आहे की सर नो प्रॉब्लेम, इट इज व्हेरी इझी. ओके. क्लिअर बाळांनो? म्हणजे जर तुम्ही बघितला तर याच्यामध्ये बऱ्यापैकी पॉइंट तुमचे क्लिअर झालेले आहे. ओके. क्लिअर ना? आरती पाटील, तन्वी कदम, श्रुती बजाज, जयवर्धन, आकाश, साक्षी. ओके. क्लिअर. म्हणजे बऱ्यापैकी मुलांचे मेसेजेस आहेत, नो प्रॉब्लेम. ओके श्रुती, नो प्रॉब्लेम. ठीक आहे. म्हणजे इथं आपला वल्कनायझेशन ऑफ रबर सुद्धा क्लिअर होतं आणि तुमचा या पद्धतीने सुद्धा क्लिअर होतो. आता समजा त्याचे युजेस बघायचे. व्हॉट आर द युजेस ऑफ रबर? आता रबर मध्ये आपण काय करतो की ह्या रबर मध्ये नॅचरल रबर हे डायरेक्टली न वापरता त्याच्यामध्ये काही ना काहीतरी सल्फरचं प्रमाण आपण ऍड, आणि जसं आपण सल्फरचं प्रमाण ऍड करणार तर तसं त्याची इलॅस्टिसिटी प्रॉपर्टी असेल, त्याचा टफनेस असेल, त्याचा स्ट्रेंथ असेल, ते वाढणार आहे, तो इन्क्रीज होणार आहे. मग समजा हा कशासाठी वापरतो? इट इज युज्ड मेकिंग ऑफ फुटवेअर, बॅटरी, बॉक्सेस, त्यानंतर बलून्स, टॉईज. म्हणजे these natural rubbers are mainly used for the addition of sulfur. That is vulcanization of rubber. That is vulcanization of rubber झाल्यानंतर they are mainly used for the making footwear. तुम्ही बघितलं असेल रबरी शूज असतात बघा, फुटवेअर मध्ये वापरतात. बॅटरी बॉक्सेस, बॅटरीचे बॉक्सेस असतात ते रबरचे असतात साईडला, तुम्ही जर बघितलं असेल तर लक्षात येईल. बलून्स आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे बलून्स, वेगवेगळ्या मल्टी कलर्ड बलून्स आपल्याला पाहायला मिळतात. टॉईज आहेत, लहान मुलांची खेळणी वगैरे आहेत, ते रबरने बनवलेले असतात. सो दीज आर द युज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ footwear, battery boxes, balloons and toys. They are also can be used for the preparation of tires for automobile. Tires automobiles मध्ये कुठे यूज केले जातात? जर त्याचा पर्सेंटेज जर 5 to 10% असेल. जर सल्फर ऍडिंग टू नॅचरल रबर 5 to 10%, it is much harder and they are mainly used for the preparation of tires for automobiles. And last one, त्याचं जर पर्सेंटेज मी कमी केलं, दॅट इज 1 to 3% केलं, तर त्यामध्ये इट इज मेनली युज्ड फॉर द मेकिंग ऑफ रबर बँड. आपण घरी वगैरे बघतो रबर बँड असतात, स्ट्रेची असतात, इलॅस्टिसिटी प्रॉपर्टी दाखवतात, जे सॉफ्ट इन नेचर असतात. जर रेग्युलर टायर मध्ये जर आपण टच केलं आणि जर नॅचरल रबर बँडला टच केलं तर आपल्याला लगेच जाणवते की सॉफ्ट इन नेचर इन रबर बँड असतात. सो बिकॉज ऑफ पर्सेंटेज ऑफ सल्फर आर लो, that is 1 to 3% percentage can be added. Clear? ह्याच्यामध्ये कोणाला काय डाऊट असेल तर तुम्ही विचारू शकता. काही प्रॉब्लेम आहे बाळांनो? इथं तुमची प्रोसेस आहे. व्हॉट आर नॅचरल रबर, हाऊ दे आर प्रिपेअर, दॅट इज द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन मेथड. त्याच्यानंतर प्रॉपर्टीज सुद्धा मी सांगितल्या. प्रॉपर्टीज ऑफ नॅचरल रबर, दे आर इलॅस्टिसिटी, दे आर हॅव्हिंग अ स्ट्रेचनेस, weak van der Waals forces between them. These are the properties of natural rubber. What are the uses of natural rubber and what is the vulcanization process of natural rubber? Clear? If any doubts then tell me. Okay, Om, no problem na? Clear ba? Okay, बऱ्यापैकी मुलांचे मेसेजेस आहेत, नो प्रॉब्लेम, ऑल क्लिअर म्हणून. म्हणजे बऱ्यापैकी पॉइंट तुमचा नॅचरल रबरचा क्लिअर झालेला आहे. ठीक आहे. आता हे जे काय नॅचरल रबर आहे, ह्या नॅचरल रबरवर आपण एक क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सीईटी पॉइंट, नीट पॉइंट अँड जेई लेवलचे क्वेश्चन आपण सोडवणार आहोत. ह्याच्यामध्ये हा जो पॉलिमर्स आहे याच्यामध्ये आपला नॅचरल रबर क्लिअर झालेला आहे. नेक्स्ट लेक्चर मी तुम्हाला सिंथेटिक रबर क्लिअर करून देईन. मात्र नॅचरल रबरवर एक्झामला कोणत्या टाइपचे क्वेश्चन एक्झामला विचारले जातात
आणि त्याच्यानुसार स्टेट बोर्डला कोणत्या टाईपचे क्वेश्चन मग ह्याच्यावर विचारले जाऊ शकते. स्टेट बोर्डला राईट ए नोट ऑन नॅचरल रबर, write a note on vulcanization of rubber, 2 or 3 mark question, or explain the properties and uses of natural. हे सगळे 3 टाइपचे क्वेश्चन याच्यावर विचारले जाऊ शकतात. मग याच्यावरचे आपल्याला स्टडी बघायचा आहे, दॅट इज अकॉर्डिंग टू सीईटी, ओके, देन अकॉर्डिंग टू नीट आणि अकॉर्डिंग टू जेई पॉइंट याच्यावर कोणत्या टाइपचे क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात, तो पॉइंट आपण इथं थोडासा स्टडी करणार आहोत. आता क्वेश्चन बघा, त्या टाइपचे क्वेश्चन आपण सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करूया, जे तुम्हाला सुद्धा इझी जाईल. फर्स्ट क्वेश्चन आहे, द केमिकल नेम ऑफ, बघा छोटेसे पॉइंट असतात. ओके, क्वेश्चन आहे अकॉर्डिंग टू सीईटी नीट अँड जेई पॉइंट नुसार क्वेश्चन आपण मी सांगतो तुम्हाला. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन काय बघा, द केमिकल नेम ऑफ, द केमिकल नेम ऑफ isoprene, the chemical name of isoprene is, हा सीईटी लेवलला क्वेश्चन विचारला गेला होता, तो आपल्याला कव्हर करायचा आहे. मी काही ऑप्शन देतो, त्या ऑप्शन नुसार तुम्ही तो फाइंड आउट करा. फर्स्ट ऑप्शन आहे, ऑप्शन दिल्यानंतर तुम्ही आन्सर द्या, तोपर्यंत आन्सर द्यायचा प्रयत्न करू नका. 2 मिथॉक्सी प्रोपीन, फर्स्ट ऑप्शन आहे 2 मिथॉक्सी प्रोपीन. सेकंड ऑप्शन आहे, that is nothing but the 2-chloro-1,3-butadiene, 2-chloro-1,3-butadiene, हा सेकंड ऑप्शन आहे. थर्ड ऑप्शन इज नथिंग बट द, ओके, 2-methyl-1,3-butadiene, 2-methyl-1,3-butadiene, आणि लास्ट ऑप्शन आहे नन ऑफ दी अबोव. ठीक आहे, तर द केमिकल नेम ऑफ आइसोप्रीन इज, श्रुती बजाज इज करेक्ट, नो प्रॉब्लेम. श्रुती बजाज करेक्ट आंसर. तेजस पाटील इज करेक्ट, सूरज पाटील इज ऑल्सो करेक्ट, भक्ती शिंदे करेक्ट नाही, बस दिस आर द रॉंग आंसर. बा भक्ती जसं चेक करा, आइसोप्रीन, व्हॉट इज द केमिकल नेम ऑफ आइसोप्रीन. श्रावणी, दिस आर द रॉंग आंसर. बा जरासं चेक करा, द आइसोप्रीन म्हणजे काय, मी मगाशीच सांगितलेलं आहे. आइसोप्रीन, भक्ती शिंदे इज करेक्ट. Isoprene is nothing but the 2-methyl-buta-1,3-diene. साक्षी इज करेक्ट बा. ओके, म्हणजे बऱ्यापैकी साक्षी बागणे इज करेक्ट, जयवर्धन, अभिजित पाटील इज करेक्ट, ओमर इज करेक्ट. ओके, राइट, ओमर करेक्ट आन्सर आहे बा. सिद्धांत इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, म्हणजे करेक्ट आन्सर इज नथिंग बट द थर्ड वन. फाय थर्ड वन, कारण आइसोप्रीन म्हणजे काय, मी ते स्ट्रक्चर बनवतो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन अँड 4 कार्बन हॅव्हिंग डबल बॉन्ड, इट इज कॉल्ड buta-1,3-diene. म्हणजे इथं असेल तुमचा CH2, इथं असेल तुमचा CH, इथे असेल तुमचा CH आणि इथं असेल CH2. दीज आर द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ रबर. हा रबरचा डेरिव्हेटिव्ह आहे buta-1,3-diene. बट इन केस ऑफ नॅचरल रबर, these hydrogen can be replaced by CH3 group, that is called isoprene. ह्याला म्हणतात isoprene. And this isoprene is nothing but the common name. And this isoprene, what is the IUPAC name or chemical name? That is बघा 1, 2, 3 and 4. That is 2-methyl-buta-1,3-diene. The correct option is third one, 2-methyl-buta-1,3-diene is the correct answer. Clear? त्याच्यामध्ये काय डाऊट असेल तर विचारू शकता. त्याच्यामध्ये काय डाऊट आहे सायली, नो प्रॉब्लेम ना बा, क्लिअर ना. देन
ओके, बऱ्यापैकी मुलांचे आन्सर मी बघितले करेक्ट आहेत, आन्सर आहे, समजलेलं आहे. आणखीन एक क्वेश्चन घेऊया. ओके ओम, क्लिअर ना बाळांनो? ठीक आहे, म्हणजे बऱ्यापैकी मुलांचे मी आन्सर बघितलेले आहे, करेक्ट आहेत. दॅट इज थर्ड वन इज द करेक्ट आन्सर. आता नेक्स्ट वन बघा, द नेक्स्ट वन इज नथिंग बट द सेम अकॉर्डिंग टू सीईटी नीट अँड जेईई लेवलचा एक क्वेश्चन आहे, जो तुम्हाला इझिली कव्हर करता येतो. एवढं काही मला नाही वाटत त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम असावा. तर कोणता क्वेश्चन आहे बघा, तर नेक्स्ट क्वेश्चन आहे हिटिंग ऑफ रबर. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे ओके, हिटिंग ऑफ रबर heating of rubber with sulfur heating of rubber with sulfur is called okay, heating of rubber with sulfur is called. तर ऑप्शन आहेत, मी ऑप्शन देतो तुम्हाला पहिल्यांदा. The first option is nothing but the sulfonation. Then first is nothing but the sulfonation. Second option is nothing but the vulcanization. थर्ड ऑप्शन इज नथिंग बट द, नंतर आन्सर द्या, मी पहिला सगळे ऑप्शन देतो आणि मग आन्सर द्यायचा प्रयत्न करा. देन गॅल्व्हनायझेशन, ओके, देन गॅल्व्हनायझेशन, आणि लास्ट इज दॅट इज नथिंग बट द नन ऑफ द अबोव. Which one is the correct answer? Heating of rubber with sulfur. Om is correct. Shruti Bajaj is correct. Shruti Bajaj, okay. Sakshi is correct. Snehansh is correct. Sakshi Bagne is correct. No problem. Payal, there's a wrong answer by Payal. Snehansh is correct. Audit is also wrong answer. Monica is correct. Saili Bhaskar is correct. Abhijit Patil is correct. Okay, Abhijit, no problem. म्हणजे बऱ्यापैकी मुलांचे आन्सर करेक्ट आहे. म्हणजे ऍडिंग ऑफ सल्फर इनटू नॅचरल रबर मीन्स हिटिंग ऑफ रबर विथ सल्फर, दॅट इज ऍडिंग ऑफ सल्फर इनटू नॅचरल रबर. सो सिद्धांत, ओमर, बोथ ऑर रॉंग आन्सर बाळांनो. तर आपण सल्फोनेशन नाही म्हणत, सल्फर ऍड केलं म्हणजे सल्फोनेशन नव्हे. व्हॉट इज मी बाय सल्फोनेशन? ऍडिंग ऑफ सल्फ्युरिक ऍसिड. Concentrated sulfuric acid is called sulfonation. What is of adding of sulfur into rubber? That is called vulcanization of rubber. That is correct answer is vulcanization. Clear? Okay, Prerna, no problem na? Avdut, clear na ba? ओके, बऱ्यापैकी मुलांचे आन्सर आहेत, नो प्रॉब्लेम सर, ऑल क्लिअर सर. म्हणजे जर तुम्ही बघितलं तर तुमच्या एक गोष्ट लक्षात आली असेल की ओम क्लिअर ना, की सल्फर इज ऍडिंग टू द, ओके, सल्फर इज ऍडिंग टू द नॅचरल रबर ऑलवेज फॉर्म व्हल्कनायझेशन प्रोसेस. आणि इन दिस व्हल्कनायझेशन प्रोसेस त्याच्यामध्ये किती प्रमाणात आपण सल्फर ऍड करतो, लो की हाय? ओके साक्षी, ठीक आहे, लो की हाय याच्यानुसार आपण ते क्लिअर करणार आहे. जर कमी प्रमाणात सल्फर ऍड केला एखाद्या नॅचरल रबर मध्ये तर लो क्वालिटी मध्ये सॉफ्ट नेचर आणि स्ट्रेची नेचर रबर तयार होतो. तर थोडंसं हाय प्रमाण केलं, दॅट इज 5 to 10% 3 to 10%, तर मच हार्डर तयार होतो. आणि 10 to 30% केला तर हार्ड इन नेचर होतो. दिस आर कॉल्ड एज व्हल्कनायझेशन प्रोसेस. क्लिअर? द नेक्स्ट क्वेश्चन आणखीन एक घेऊया जो आपल्याला स्टेट बोर्ड साठी इम्पॉर्टंट आहे. मग स्टेट बोर्ड साठी इम्पॉर्टंट असलेला एक क्वेश्चन बघूया. दॅट इज नथिंग बट द, ओके, जर आपण स्टेट बोर्ड साठी एक्झाम्पल जर बघितलं तर आपल्याला लक्षात येईल की याच्यामध्ये एक सिंपल क्वेश्चन आहे. ते सिंपल क्वेश्चन कोण कव्हर करून देते ते बघूया. ओके, अशा टाइपचे क्वेश्चन तुमचे हे जे आहेत दिस आर द अकॉर्डिंग टू सीईटी नीट अँड जेईई लेवलचे क्वेश्चन या टाइप मध्ये विचारले जाऊ शकतात. म्हणजे आपला जो पॉलिमर आहे दॅट इज नॅचरल रबर, त्याच्यामध्ये दुसरा आहे
जो सिंथेटिक रबर आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. मात्र ह्याच्यावर जर काही क्वेश्चन एक्झामला विचारले ते सुद्धा आपल्याला सांगता येणं गरजेचं आहे. आपण स्टेट बोर्डचा आणखीन एक क्वेश्चन स्टडी करूया. बघू क्वेश्चन आहे क्लासिफाय. ओके, आपण काय करणार आहोत सगळे, आणि हे जे मी क्वेश्चन घेतोय या टाइपचे हे सगळे तुमच्या एक्झरसाइज मधले क्वेश्चन मी सॉल्व्ह करून द्यायले. एक्झरसाइज मध्ये या टाइपचे क्वेश्चन दिलेले आहेत. तेच क्वेश्चन मी स्टेट बोर्ड लेवलला कम्प्लीट करून देते. एक्झरसाइज क्वेश्चन प्लस तुमचे सीईटी असेल, तुमचे नीट अँड जेई लेवलचे क्वेश्चन सुद्धा बऱ्यापैकी जे एक्झामला ऑलरेडी विचारले गेले त्या टाइपचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करून द्यायचा प्रयत्न करतोय. क्वेश्चन या क्वेश्चन मध्ये बघा, जो एक्झरसाइज मधला क्वेश्चन आहे क्लासिफाय the following polymers as natural and synthetic polymer. Question आहे classify the following polymer, classify the following polymer classify the following polymer as natural okay, natural and synthetic polymer. ओके, म्हणजे अशा टाइपचे तुमचे स्टेट बोर्डला ऑलरेडी क्वेश्चन आहेत जे एक्झरसाइज मध्ये क्वेश्चन आहे. मग हा क्वेश्चन आपण सॉल्व्ह करायचा प्रयत्न करूया. मी तुम्हाला एखादं एक्झाम्पल दिलं, तो नॅचरल पॉलिमर आहे की तो सिंथेटिक पॉलिमर आहे ते तुम्ही मला क्लिअर करायचं आहे. ओके, ह्याच्यामध्ये सुद्धा नॅचरल रबर सिंथेटिक रबर हा पॉइंट आहे, म्हणून मी हा क्वेश्चन घेतलेला आहे जेणेकरून या पॉइंट मधले सुद्धा काही क्वेश्चन तुम्हाला सॉल्व्ह करता येईल. तर फर्स्ट बघा, मला तुम्ही इथं एक्झाम्पल लिहिल्या तुम्ही मला ते नॅचरल रबर आहे की सिंथेटिक रबर आहे पहिल्यांदा सांगायचं आहे. फर्स्ट वन इज नथिंग बट द सेल्युलोज. सेल्युलोज इज, कोण सांगेल, that is natural rubber or synthetic rubber, म्हणजे natural polymer or synthetic polymer. Cellulose. Payal is correct. Okay, Payal, no problem. Sakshi is correct. Om is correct. Suraj Patil is correct. Okay, Suraj. Abrar is also correct. No problem. Abhijit. Ba cellulose, it is mainly present in the cell wall. Abhijit, काय असेल बा? नॅचरल मीन्स ऑप्टेन फ्रॉम नेचर आणि सिंथेटिक मीन्स ऑप्टेन फ्रॉम केमिकल. सेल्युलोज हे केमिकल पासून मिळतात का आपल्याला? मोनिका. सो सेल्युलोज इज नॅचरल पॉलिमर. ओके, सेल्युलोज इज नॅचरल पॉलिमर. क्लिअर सायली, जयवर्धन, अवधूत, सेल्युलोज इज नॅचरल पॉलिमर. ओके, समजते ना? जे विच पॉलिमर्स आर ऑप्टेन फ्रॉम नेचर is called natural polymer, and these are the polymers which are obtained from chemicals, laboratory, man-made. These are called synthetic polymer. आपल्याला नॅचरल आणि सिंथेटिक पॉलिमर मधला डिफरन्स करायचा आहे. ओके, the second one example is synthetic rubber. The second one example is synthetic rubber. This synthetic rubber is natural polymer or synthetic polymer, right? Sakshi is correct. Monica is correct. Om, बा त्याच्या नावामध्येच आहे त्याचा आन्सर. तुम्ही जे बघू शकता त्याचं नाव बघा काय, सिंथेटिक रबर. त्याचा अर्थ इट इज मेनली मेड अप फ्रॉम लॅबोरेटरी और फ्रॉम केमिकल. सो दिस रबर इज कॉल्ड एज सिंथेटिक रबर्स. ओके, सूरज पाटील इज करेक्ट. Saili Bhaskar is also correct. No problem. Avdut is correct. Saili Bagne is correct. Payal is correct. Okay, Payal. Saili Bhaskar correct आहे बा. ठीक आहे, म्हणजे खूप जण मुलांचे आन्सर मी बघितले तर करेक्ट आहे. दॅट इज नथिंग बट these are synthetic. सिंथेटिक, आणि इथं ऑलरेडी वर्ड आहे सिंथेटिक, तुम्ही ते आन्सर देऊ शकता. द नेक्स्ट वन इज नथिंग बट The next one is nothing but the टेरिलीन. जो आपण बघितलेला आहे लास्ट लेक्चर, टेरिलीन. It is also be called as Dacron. It is also be called as Dacron.
The Dacron or Terylene is natural or synthetic polymer, right? Payal is correct. Saili Bhaskar correct. Monica Gowde is correct. Om is correct. Sakshi is correct. Sakshi Bagne is correct. Om also correct ba. Abhijit Patil. बघा बा, टेरिलिन मीन्स टेरिलिन, that is nothing but the त्याचे स्टार्टिंग मटेरियल आठवा टेरिलिनचे, that is टेरेफ्थॅलिक ऍसिड प्लस इथिलीन ग्लायकॉल, हे दोन कंबाईन करून आपण बनवतो टेरिलिन. टेरिकॉट किंवा टेरिऊल असे वर्ड वापरलेले आहेत. सो दीज आर नथिंग बट द टेरिलिन और डायक्रॉन इज नथिंग बट द सिंथेटिक, it is also nothing but the synthetic polymer. Okay, Suraj, these are the synthetic polymer. And the last one, that is nothing but the natural rubber. Natural rubber. The natural rubber is synthetic, natural, semi-synthetic. काय वाटतं तुम्हाला? Okay, Om correct, Sakshi correct, साक्षी बागणे करेक्ट. ओके, म्हणजे बऱ्यापैकी मुलांचे आन्सर बरोबर आहेत. अवधूत इज करेक्ट, मोनिका इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, अभिजित पाटील इज करेक्ट, नो प्रॉब्लेम अभिजित पाटील. ओके, सूरज पाटील इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, म्हणजे बऱ्यापैकी मुलांचे. पायल इज ऑल्सो करेक्ट, दॅट इज नथिंग बट द, इट इज नथिंग बट द नॅचरल polymer. Natural polymer. And the last one is nothing but the, ठीक आहे, बस झाले एवढे सुद्धा. स्टार्च आपण घेणार होतो. ठीक आहे, आणखीन एक घेऊया, बघू कोण सांगतंय. लास्ट वन, दॅट इज नथिंग बट द स्टार्च. स्टार्च इज नॅचरल और सिंथेटिक पॉलिमर. Starch is, Om is correct, Sakshi Bagne is correct. Okay, Sakshi. Payal is correct, no problem, Payal. Saili Bhaskar is correct. Monica is correct. Sakshi Sasne is correct बा. ठीक आहे, म्हणजे करेक्ट आहे. स्टार्च म्हटलं की आपल्याला आठवतं नेचर, म्हणजे स्टार्च इज नॅचरल पॉलिमर. Starch is natural polymer. Okay, so classify the polymer into तुमचं नॅचरल पॉलिमर और सिंथेटिक पॉलिमर. क्लिअर, म्हणजे अशा टाइप मध्ये तुम्ही क्लिअर तुमचं करू शकताय, काहीही प्रॉब्लेम नाहीये. इट इज व्हेरी व्हेरी इझी. म्हणजे आज आपण टुडेज लेक्चर वी आर ऑलरेडी कम्प्लिटेड इन सम इम्पॉर्टंट पॉलिमर्स मध्ये. फर्स्ट, रबर पॉइंट. व्हॉट आर रबर? What is the basic unit of rubber? How they are classified into two types, natural and synthetic rubber. And these natural or synthetic rubber मध्ये आपण first point complete केलेला आहे. What is natural rubber? Write a note on natural rubber. What is vulcanization rubber? Write a note on vulcanization rubber. What are the properties and uses of natural rubber? So खूप सारे क्वेश्चन सुद्धा आज आपण कंप्लीट केलेले आहे. If any doubts, then tell me. ओके, नसेल तर आपण इथे लेक्चर थोडस स्टॉप करू शकतो. टायमिंग ऍक्च्युअली झालेलं आहे. सांगा बा नो, ऑल क्लिअर ना? इफ एनी डाऊट देन टेल मी. ओम क्लिअर ना बा? नो प्रॉब्लेम. सूरज क्लिअर? ओके, म्हणजे बऱ्यापैकी मुलांचे मेसेजेस, नो प्रॉब्लेम. ठीक आहे, देन सर्वेश, जयवर्धन, मोनिका, अमय. ओके, म्हणजे खूप साऱ्या मुलांचे मेसेज, नो प्रॉब्लेम सर. आणि नेक्स्ट लेक्चर आपण न्यू पॉइंट स्टडी करणार, दॅट इज नथिंग बट द सिंथेटिक रबर. Means first completed natural rubber, then completed synthetic rubber. And in this synthetic rubber, which are mainly prepared from a chemicals or in laboratory. मग असे खूप सारे एक्झाम्पल्स आपण स्टडी करणार आहोत, त्याचे पॉइंट स्टडी करणार आहोत, त्याचे युजेस स्टडी करणार आहोत. आणि ते आपल्याला पुढे अकॉर्डिंग टू सीईटी, नीट अँड जेई पॉइंट कशा पद्धतीने एक्झामला विचारले जाऊ शकतात, त्याच्यावर ते स्टेट बोर्डला क्वेश्चन कशा पद्धतीने विचारले जातात, सगळ्या गोष्टी आपण नेक्स्ट लेक्चर आपण स्टडी करणार आहोत. ओके, thank you very much.